बहुत बहुत स्वागत तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੈਕੋਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खास तौर पर एक गल उदों आउंदी है जदों असी इस दौरान ऑनलाइन चल रही क्लासिस के उत्ते गल करते हैं किस तरह दी चलदियां ने क्लासां। इस क्लासां दे नाल इन्हां कक्षावां दे नाल विद्यार्थियों की मानसिकता के उत्ते कितना असर पैंदा है तो उस दे नाल जिहड़े डॉक्टर है वो साडा कितना साथ दिंदे ने। असी बड़ियां तुहाडे नाल चीज़ां डिस्कशन कीतियां लेकिन अज दा जिहड़ा खास विशा है वो है कोविड-19 का ऑनलाइन सिक्ख्या प्रणाली ते प्रभाव। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ SK ਬਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तो उस दे नाल ही साडे अज दे दूसरे मेहमान ने मैडम मनजीत कौर गिल, जिहड़े कि वाइस प्रिंसीपल ने गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल सैक्टर 35 चंडीगढ़ दे और इस दे नाल ये स्टेट अवार्डी ने। इन्हां नूं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अवार्ड दिता है सिक्ख्या दीआं जिहड़ियां सेवावां कीतियां उस दे विच। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब तुहाडा भी, मैडम तुहाडा भी। शुक्रिया मैडम, सब तो पहला सवाल तुहाडे तो करदे क्योंकि तुसीं स्कूल दे नाल संबंध रखदे जी और सब तो वड्डा जिहड़ा अज दा चैलेंज ये है कि स्कूल के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासिस दे विच लैके आउणा, क्योंकि ऑफलाइन टू ऑनलाइन का सफ़र जिहड़ा तय किया बच्चों ने उहदे विच कई तरह दी खामियां भी आईयां और कई ऐसे उपराले गौरमेंट ने कीते कि किसी तरीके बच्चों को लैक्चर बड़े समूथली तो बड़ी कामयाबी दे नाल डिलीवर होण। तुसीं इस बारे अपने विचार की दे रहे हो कि ऑनलाइन क्लासिस ने ये सिक्ख्या प्रणाली के उत्ते की असर पाया है? सो जदों दा ये कोविड पैंडैमिक शुरू होया है तो उदों तो ही असी लोग सोच रहे हैं कि किस तरह बच्चों नाल जुड़िया जाए। सानू काफ़ी सपोर्ट मिली है साडे एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों, पर असी बहुत हौली हौली गिर के सिक्ख्या हैगा है तुरना कि किस तरह असी इस जगह ते पहुँचीए। कुछ सानू सब तो ज़्यादा जड़ियाँ प्रॉब्लम आईयां है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर होने के नाते जिहड़े साडे कोल जिस सोसाइटी का बच्चा आंदा है वो एक बहुत ही लोअर मिडल क्लास का बच्चा भी आंदा है। बहुत अलग अलग साडे कोल कैटेगरीज के बच्चे हैं जिन्हां दी ज़्यादा फाइनैंशियली समर्था नहीं वधिया हुंदी वो बच्चे भी होंदे ने, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले भी वो साडे कोल बहुत है जिन्हां दे पेरेंट्स डेली वेजर्स है जी और बड़ी मुश्किल नाल उन्होंने एक फैमिली विच किसी एक स्मार्टफोन का इंतज़ाम किया है। बच्चे कई बारी 2 है या 3 भी है, वो सारे इको ही स्मार्टफोन शेयर करते हैं जी। और जदों उन्हां दा पेरेंट काम ते जांदा है वो कई बारी स्मार्टफोन नाल ले जाता है तो फिर बच्चे साडे नालों टुट जाते हैं जी। तो उस चीज़ नूं ओवरकम करन वास्ते साडे टीचर्स मैं तो कहूँगी कि बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि टीचर्स ट्राई कर रहे कि असी क्लासेस ऑड टाइम ते लईए जी, या तो बहुत जल्दी लईए जदों बच्चों को स्मार्टफोन होए या बहुत लेट लईए जदों कि पेरेंट्स घर द्वारा आ जाते हैं और बच्चों को टैक्नोलॉजी का यूज़ मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल असी 100% बच्चों नाल कनैक्ट नहीं हो पा रहे अज दी डेट च भी असी बेस्ट नंबर ये कहांगे कि 80-85% बच्चों नाल असी कनैक्ट हो पा रहे हैं। कारण की है उन्होंने को मोबाइल फोन ना होना या उन्होंने किसी तरह की डिसकनैक्टिविटी हो जाती है इंटरनेट की, या की मेन कारण की समझते हो तुसीं? टेक्निकल काफ़ी फैक्टर्स हैं जी। मोबाइल फोन ना होना कोई एक है, ओनू भी असी पूरा कराने की ट्राई की है कि किसी तरह असी अपने लैवल ते NGOs नू कंटैक्ट करके बच्चों नू स्मार्टफोन प्रोवाइड करा भी दईदा है। फिर इंटरनेट फैसिलिटी उन्हां कोल नहीं है, डेटा रीचार्ज कराने की फैसिलिटी उन्हां कोल नहीं है, किते किते लाइट नहीं आती है जी, या जिवें मैं दस्सिया बच्चे फोन शेयर करते हैं
ਜੀ ਸੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਬਾਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸੈਨੇਟਰ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌੜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੈਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਪਰ ਆਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ 60 to 70% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੂਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਅਮੂਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੋ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ? ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਟੀਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਾਰਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੋ ਕੇ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੀਆ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ 16-17 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਸ 15 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਮ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਮੂਮਨ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ 6 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੈਰੈਂਟ ਟੀਚਰਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, 99 ਕੀ 100% ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੌੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 18 ਤੋਂ 23 ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ, ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੀ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਚੰਦਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ 5% ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਪਰ ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਪਰਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹਿੰਡਰਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ,
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ICSE ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। एक मान लो मैं जिस तरह गल कहूँगा राम श्याम का भाई है, एक सीधी स्पष्ट सीधी सरल गल आ। एक बुक ने उन्होंने देता कि राम के पिता का नाम रमेश चंद्र है, माता का नाम जानकी देवी है, दोनों का एक पुत्र है राम और एक उनका दूसरा पुत्र है श्याम, तो हैंस द रिजल्ट इज राम श्याम का भाई है। मतलब एक सीधी गल कहनी, एक घुमा के गल कहनी। वो घुमा के गल ऑनलाइन क्लासिस दे विच किन्नी क कामयाब हो रही है। एक सीधी गल करनी, सिंपल बुक ने एक बुक आ, उन्हें सिंपल कह देना कि इत्थों दिल्ली 250 किलोमीटर दूर आ। असी कह देना पहलों अंबाले जाओ, फिर तुसी पानीपत पहुँचोगे, फिर तुसी बॉर्डर ते पहुँचोगे, फिर दिल्ली पहुँचोगे तो ये इत्थे इन्ने किलोमीटर, इस तो बाद इन्ना किलोमीटर, फिर इन्ना किलोमीटर। यानी कि कॉम्प्लीकेशनस वधदियां जांदियां सीगियां ऑफलाइन क्लासिस दे विच किसी टाइम। ये सच्चाई है। क्या ऑनलाइन क्लासिस की डिमांड हैगी कि चीज़ नूं सरल करके दस्सिया जावे? एक्चुअली डिमांड तां वक्त दी है। वक्त दी डिमांड ये है कि ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੀਚਿੰਗ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬੱਚਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਪ ਕੱਢੇ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ। ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਉਣੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਚੌਕ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਤੋਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ CBSE ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਕੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜੋ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਬਾਰੀਆ ਹੋਣਾ ਦਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।